الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 15 من شهر جماد الأخيرة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 8 من شهر فبراير لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لنتلو كلام ربنا ونتدارسه فيما بيننا، وقد وصلنا وما زلنا بصدد الكلام عن سورة المسد، وقد وفقنا الله عز وجل حتى وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir. Nous sommes dans la 15e nuit du mois de Jumad al-Akhirah 1441, c'est-à-dire le 8 février 2020. Comme chaque samedi soir, Allah Ta'ala nous permet à nouveau d'ouvrir le Coran afin de lire sa parole et d'étudier son sens. Et nous sommes toujours dans la lecture du chapitre coranique intitulé La corde de fibre, dans laquelle nous sommes arrivés au second verset, après qu'Allah Ta'ala nous ait parlé d'Abu Lahab et qu'il ait demandé et qu'il ait appelé à l'anéantissement de sa personne, et qu'il nous a informé qu'effectivement il était voué à la perdition et qu'il ne pourra pas tirer profit de sa fortune ni de sa progéniture. On a évoqué plusieurs choses en rapport avec ces choses-là, notamment أن الكسب في كلام بعض المفسرين بمعنى الأولاد, comme quoi là, ce qu'il a cumulé, ce qu'il a possédé au long de sa vie, faisait référence entre autres ici aux enfants, à la progéniture. Et lui, il avait dit: إذا كان يوم القيامة أو إذا كان يوم القيامة افتديت بمالي وولدي من عذاب الله. Il avait dit, quand le jour du jugement arrivera, s'il arrive, طبعا هو قال هذا على وجه السخرية, il a dit ça dans un but de se moquer, il n'était pas sérieux. Si le jour du jugement vient un jour, eh bien moi, j'échangerai mon châtiment contre mes biens et ma descendance. Et Allah lui a répondu: ما أغنى عنه ماله وما كسب. بعدها يقول الله تبارك وتعالى: سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى أي سيدخل نارا ذات لهب. والله تعالى ذكر هذا الرجل بكنيته كما مر، وذكرنا لهذا الأمر سببين، وبقي لهما سبب ثالث وأجلناه لأجل مناسبته بهذه الآية. فلا يخفى على كل قارئ أو كل قارئ وجود اسم اللهب في الآية الأولى وفي الثالثة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، وهنا يقول: سيصلى نارا ذات لهب، فالكلمة واحدة. وقيل في أسباب ذكر هذا الرجل رغم كفره ومحاربته وشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم بكنيته أنها ناسبت مصيره في الأخرى، أنها ناسبت مصيره الأخروي، أنه سيكون من أهل النار، وأن النار التي ستأكله وتحرقه ستكون ذات لهب. واللهب قلنا هو أعلى ما في النار، ألسنة النار. قال الله عز وجل في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. هذا أمر من الله تعالى يكون يوم القيامة موجها إلى أهل النار والعياذ بالله. يقال لهم: انطلقوا، اتجهوا إلى ظل، والمقصود بالظل هنا الدخان، ذي 3 شعب،
وهذا الدخان ينقسم إلى 3 أقسام. وهذا الدخان يكون له ظل، والظل في الأصل يتقى به من شدة الحر. لذلك يقول الله تعالى بعدها لا ظليل. إذن هذا الظل لا يكون ظليلا، والظل الظليل هو الذي يتقى به من شدة الحر. فهذا الظل الذي يكون في نار جهنم والعياذ بالله لا يكون ظليلا، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني لا يغني أهل النار ولا ينقذهم ولا ينجيهم من حرها، من شدة لهبها. إذن أبو لهب ذكر بكنيته إما لاشتهاره بها، وإما لكون اسمه اسما يتعبد به لغير الله، وإما لمناسبته لفظا بمصيره الأخروي. سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا كله لهب، كله لهب. واللهب هو جزء النار الذي منه ينبعث الدخان، ينبعث الدخان. فالدخان لا ينبعث من أصل النار، وإنما ينبعث من ألسنتها. Dans le 3e verset, Allah Ta'ala nous informe, après nous avoir informé que la perdition et l'anéantissement étaient ce qui allait advenir d'Abu Lahab, et qu'il nous a informé que c'était déjà son cas, il est voué à périr et déjà il a péri, eh bien, il nous dit après, Sayasla naran dhata lahab. C'est-à-dire bientôt, السين مر معنا مرارا أن السين من حرفي التنفيس bientôt وهو للمستقبل القريب. C'est un préfixe qui précède le verbe au mudari' qui indique l'avenir proche, bientôt, très prochainement. Il entrera dans un feu. Là, ça fait référence au feu de l'enfer. Dhata. Donc, Dhata, c'est un nom qui signifie celui qui a, celui qui possède. Sahib. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dhu pour le masculin et Dhat pour le féminin. Celui qui a Sahib, celui qui possède. Donc, ce feu-là, qu'est-ce qu'il possède? Dhata lahab. Lahab, on a dit, ce sont les pointes de la flamme. Quel le feu? Il y a la flamme, c'est les langues, les pointes du feu. Donc ce feu-là sera plein de flammes. Et Allah il fait référence à ces flammes-là dans un autre verset où Allah Ta'ala il nous parle justement du jour de la résurrection lorsqu'on ordonnera aux gens de l'enfer de se diriger vers l'enfer. On leur dira intaliqu. Allez, allez, ila dhillin dhi thalathi shu'ab. Rendez-vous vers une ombre qui se compose de 3 branches. Cette ombre-là, ce n'est pas une ombre rafraîchissante sous laquelle on peut se mettre à l'abri de la chaleur. Quand on dit en arabe dhillun dhalil, une ombre rafraîchissante, c'est-à-dire une ombre quand il fait vraiment chaud, on va trouver un arbre, mathalan, sous lequel il y aura son ombre, on va aller sous l'ombre, on la trouvera fraîche. Et donc là-bas, on pourra se protéger de la chaleur. Cette ombre-là dont on parle dans le Coran, qui fait référence à l'enfer, elle ne procure aucune fraîcheur. On ne peut pas s'y rafraîchir. Donc cette ombre-là, dhil la dhalil, ce n'est pas une ombre rafraîchissante. C'est quoi alors? C'est une fumée. Quand on parle d'ombre en enfer, on parle de fumée. Et quand Allah il parle d'ombre pour les gens du paradis, ce sont des vraies ombres rafraîchissantes. Dans la même sourate, un peu plus loin, Allah Ta'ala dit Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Certes, les pieux, les vertueux se trouveront dans des ombres, dhilal, et des ruisseaux. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilal ala al-ara'iki muttaki'un. Ils seront à l'ombre.
les gens du paradis avec leurs épouses allongées à l'ombre sur les rivages des ruisseaux et des rivières qui coulent au paradis. Donc au paradis, il y a des ombres rafraîchissantes et auprès desquelles nous attendent toutes sortes de délices. Et en enfer aussi, il y a des ombres. Mais cette ombre-là, elle n'est pas rafraîchissante. Et elle ne protège pas de la chaleur torride et aride des flammes de l'enfer. Elle ne fait rien, elle ne sert à rien contre al-lahab. Donc les flammes de l'enfer. Vous allez me dire, mais pourquoi Allah il a dit naran dhat al-lahab. Si chaque feu est composé de plusieurs parties et que dans les parties du feu, il y a le lahab. Quel est l'intérêt de nous dire que le feu de l'enfer, il est détenteur de lahab, vu que le feu de dunya, il est détenteur de lahab aussi. C'est comme on avait vu que le qari'a, qu'Allah Ta'ala dit وَمَا دَرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Le feu, il est chaud. C'est élémentaire, c'est une base qui est aussi la même ici-bas. En fait, ça veut dire que le feu, il n'est que comme ça. Il n'est que comme ça. C'est-à-dire, il n'est que chaud et il n'est que composé de flammes. Donc c'est un feu qui, en apparence, ressemble au feu qu'on a ici-bas, mais qui n'est en rien comparable à celui-là. Juste, c'est un terme, mais en réalité, il est différent. Et là, vous vous souvenez, je vous avais dit, lors du premier verset, qu'Allah Ta'ala, quand il nous parle d'Abu Lahab, il nous l'a cité avec sa kunya. C'est un surnom où on le paternise. C'est-à-dire on l'a filé à son fils, ou bien à une caractéristique qui lui est propre. On avait dit que c'était à la base un honneur de nommer quelqu'un par sa kunya. Et que Abu Lahab ne méritait pas qu'on lui fasse un honneur, et encore moins dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi est-ce qu'il a été nommé ainsi? C'était deux avis. Le premier, c'est que c'était le nom par lequel les gens le connaissaient, essentiellement. Et la seconde cause, c'est que son vrai nom, c'est Abdul Uzza. Et le Uzza, c'est une idole adorée en dehors d'Allah. Et il ne convient pas à ce que dans le Coran, on donne un attribut d'asservissement à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et je vous avais dit qu'il y avait une troisième raison, mais qu'on n'avait pas encore citée. Et quand on regarde, même si ce n'est pas arabophone, on lit la sourate, on voit qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala Tabbat yada abi lahabin. Le mot lahab, il apparaît la première fois. Puis on continue, on arrive au troisième verset où Allah ta'ala dit Sayasla naran dhata lahab. Lahabin. C'est le même mot. C'est le même mot. Et lahab, on a dit, c'était donc les pointes du feu, celles qui brillaient, et qu'on avait appelé Abu Lahab ainsi, li wada'ati wajhihi, parce qu'il était quelqu'un de très beau. Wadi'ul wajh. Et les savants disent qu'on l'a appelé Abu Lahab dans le Coran, Allah l'a appelé ainsi, pour l'occasion, la ressemblance, l'indication de son séjour éternel en enfer, qui correspond à son nom. Abu Lahab, yarhamukallah, il va finir dans le Lahab. Donc, subhanallah, il a eu une part de son nom. Toute sa vie, on l'appelait Abu Lahab. Il s'en vantait parce qu'il était beau, jusqu'à ce qu'on lui dise Abu Lahab. Et à la fin, il va finir dans un feu en enfer, Dhatu Lahab, pleine de flammes. C'est pour montrer là la cohérence entre son appellation, son surnom et son destin final, sa destination finale en enfer. سيصلى نارا ذات لهب. بعدها قال الله تبارك وتعالى وامرأته قراءتان وامرأته. قرأ الجمهور أو جمهور القراء بالرفع على الاستئناف وامرأته، وقرأ عاصم بالنصب وامرأته، إذن يكون امرأته معطوفا على ما قبله، معطوفا على ما قبله، وهو الفاعل في قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى السين حرف تنفيس مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويصلى فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها
التعذر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الفاعل هو، وامرأته معطوف على الفاعل. إذا قلنا وامرأته بالضم يكون بمعنى اشتراك المرأة لزوجها في دخول نار ذات لهب. هذه من الناحية الإعرابية. أما الوجه الثاني وهو المقروء به في روايتي عاصم وهما حفص وشعبة، وامرأته، فيكون منصوبا على الذم، أي يكون مفعولا به منصوب لفعل محذوف تقديره أذم. قيل الاختصاص، والأدق أن يقال الذم. وأذم امرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب. وامرأته حمالة، أنا مشيت نوضوني من الناس حيت نخربق عليكم. وامرأته قراءة واحدة، خلاف القراء في حمالة، مش في امرأته. أنا شفت الأخ كان يشوف فيها واحد يشوفها ما استطعت تأويلها، لا أنا اختلطت علي الخيوط، اعذروني. الخلاف قائم في قوله تعالى حمالة وحمالة، أما امرأته فقراءة واحدة وهي معطوفة على ما قبلها. طيب، وهي اشتراكها لزوجها في دخول النار. حمالة هي التي وقعت عليها القراءتان. نؤجل القراءتين لوقت لاحق إن شاء الله تعالى. وامرأته et sa femme. Et sa femme. Donc en arabe, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais c'est pas la peine de vous le traduire. Quoi qu'il en soit, sa femme, qui est-ce? Man imra'atuhu. Je vous avais dit que l'asaf al-shadid, on doit se contenter du français parce que si on reste en arabe, on va rester longtemps. La femme d'Abu Lahab. Elle aussi, elle va rentrer avec lui dans ce feu. Elle est, d'un point de vue grammatical, elle accompagne, elle est jointe, si on peut le dire ainsi, au sujet du verbe précédent, qui est il va rentrer en enfer. Sa femme. Hiya Arwa bintu Harbin ibn Umayyah min sadati ou min sayyidati nisa'i Quraysh. Il s'agit de Arwa Jamil bintu Harbin ibn Umayyah, qui faisait partie des femmes les plus nobles de Quraysh. C'était la sœur de Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah, qui était un des plus nobles de Quraysh. Jamil, sa kunya. Et elle aussi, comme son mari, elle va finir en enfer. وامرأته حمالة. Voilà. حمالة, chez la plupart des qurra, pour les petits jeunes qui ne connaissent pas les différentes lectures, vous avez remarqué sûrement quand vous priez derrière un imam qu'il lit en warsh et pas en harsh. Une fois, il y en a un qui m'a dit tu lis en harsh. Je disais toi le harsh. En warsh, et tous les qurra ala kulli hal, tous, ils lisent hammalatu. Asim, il lit hammalata. Donc, très brièvement, très rapidement, en grammaire, vous savez, on a ce qu'on appelle l'i'rab, c'est l'analyse grammaticale. L'analyse grammaticale du mot repose sur la dernière lettre du mot. Et ce sera cette dernière lettre-là, la voyelle qui l'accompagnera, qui changera en fonction de la place du mot dans la phrase. Dakhala rajulun wa ra'aytu rajulan wa marartu bi rajulin. Vous remarquez dans chacune de ces phrases-là, le mot rajul, il finit différemment. Dakhala rajulun, un homme est rentré. Wa ra'aytu rajulan, j'ai vu un homme. Wa marartu bi rajulin, je suis passé à côté d'un homme. Chaque fois, en fonction de la place du mot dans la phrase, on aura une terminaison différente. Et donc là, une fois de plus, je m'adresse aux débutants, ceux qui veulent apprendre le Coran, qui veulent apprendre l'arabe. Des fois, on ne fait pas attention aux harakat, aux voyelles. Et ça va un peu au hasard.
Et on ne s'en rend pas compte, mais on change le sens. Je me suis souvenu, enfin, la semaine dernière, on a notre petit frère Adam qui nous a lu Surat Al-Masad. Après, sa lecture, je vous ai demandé, on lui donne combien? Et là, ils m'ont dit 10 sur 10. Ben eux, j'aimerais bien les écouter lire. Je me suis dit, après, si lui, il pense qu'il mérite 10, il ne doit pas bien lire aussi. Hein? On aime bien notre petit frère, on l'aime beaucoup même, mais on ne va pas lui donner une bonne note parce qu'on l'aime bien. D'accord? S'il y a des erreurs, il y a des erreurs. Non, ce n'est pas une lecture qui mérite 10. Et celui qui croit qu'il mérite 10, eh ben lui, j'aimerais bien l'écouter réciter aussi pour voir combien il mérite lui aussi. Shahid, c'est quoi? C'est que quand on change la haraka, on change tout, le sens. Un exemple concret. D'ailleurs, d'après certaines versions, c'est une des causes qui a poussé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de charger un de ses compagnons qu'on appelait Abu al-Aswad al-Tawali, ou Douali, d'établir les premières règles de grammaire. Comme quoi, il est passé près d'une femme qui lisait Surat Tawbah. Et Allah Ta'ala, il dit Surat Tawbah, وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Elle a dit وَرَسُولِهِ. Toi, tu n'es pas un arabophone, tu ne connais pas la grammaire. Pour toi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Mais c'est le jour et la nuit. أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Car certes, Allah se désavoue des associateurs. وَرَسُولُهُ. Et son messager se désavoue des associateurs lui aussi. Mais quand tu dis وَرَسُولِهِ, ça voudra dire qu'Allah il se désavoue des associateurs et de son messager. Et là, Abu al-Aswad dit, ses cheveux se dressent sur sa tête. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ça le verset. Il dit, bah écoute, moi, pour moi c'est pareil. C'est pas pareil. Alors il a été voir Ali radiallahu anhu, lui dit ce qui s'est passé. Et là, Ali lui dit quoi? Ben, écrit les règles de grammaire fondamentales. Vous vous rendez compte, il a fallu attendre le califat de Ali pour mettre sur papier les règles de grammaire. Parce qu'avant, ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Le petit garçon, il grandit, la petite fille a grandi en écoutant les Arabes autour d'eux, et en même temps, ils apprenaient le nahou automatiquement. C'était automatique. Nous, aujourd'hui, on leur fait des cours pendant des années, et il al-an, lam tazal al-sinatuhum talhan, wa al-sinatuna ma'a al-sinatihim. Wa qalla man yaslamu min al-lahn. Et jusqu'à aujourd'hui encore, les gens ne cessent de se tromper. Déjà, tu te dis plus longtemps avant. Hein? Et vas-y. Et heureusement qu'on l'a, il nous rajoute un peu de fantaisie au dars. Et donc la voyelle, elle fait la différence. Toi, tu sais pas. Et des gens, ils prennent des cours pendant des années, et ils parlent encore, et ils se trompent. Il va commencer la khutbah, il va dire Inna alhamdulillah. Oh, il n'y a pas hamdou après inna. C'est Inna alhamdulillah. Et je sais que quand on veut apprendre l'arabe, on trouve la grammaire fatigante et difficile. Ils nous disent non, on ne veut pas apprendre la grammaire, on veut apprendre à parler. C'est comme si quelqu'un il me dit je veux apprendre à construire un mur, mais je ne vais pas savoir comment faire le ciment. Ben vas-y, mets des briques dans ton mur, et après, au moindre coup de vent, au moindre contact, ton mur il va s'effondrer. Al-Muhim, hammalata, hammalatu. Donc quand on dit hammalatu, voilà, je vais revenir en arabe, hammalatu, c'est le khabar de wamra'atuhu, tout simplement. Wamra'atuhu mubtada, et hammalatu, c'est son khabar. Hammalata, avec la fatha. Alors, ici, en fait, il faut savoir que la base dans les signes, les signes de l'analyse grammaticale, c'est la dhamma, ou rajulun. Dès qu'on n'a plus la dhamma, on a une fatha ou bien une kasra, ça veut dire que le mot il a une autre fonction grammaticale. Donc, il passe de sujet à complément d'objet direct ou à complément d'objet indirect. Et ça, c'est une chose qui me fascine parce que quand j'essaie d'expliquer l'arabe, la grammaire arabe aux francophones avec de la grammaire française, ben même ça, ils ne comprennent pas.
Il m'a dit, c'est quoi un complément d'objet indirect? Je fais, c'est quoi quelqu'un qui passe des années à l'école et qui comprend rien? C'est toi. Comment on peut te bourrer la tête toute la primaire avec le COD et le COI, et tu viens me voir quand tu as 25 ans et tu me dis c'est quoi le COI? C'est spécial quand même. Je vous avais raconté, un homme il est parti voir un savant, il lui a dit ما هو الكموج؟ قال والله ما سمعت بهذه الكلمة من قبل، ما أين رأيتها؟ قال في قول الشاعر وليل وبحر أرخى، الله المستعان، مشى لي البيت. أحسنت بارك الله فيك. وليل كموج البحر أرخى سدوله، كموج، قال ردها كموج. فتفطن له الشيخ قال له فهمت، الكموج دابة تقرأ ولا تفقه. Donc il y a un homme, il est venu voir un savant, il lui dit c'est quoi le kamouj? Et le savant il dit kamouj, t'as vu ça où kamouj toi? Je donne la parole du poète qui dit wa laylin kamawji al-bahri arkha sudulahu, et une nuit comparable aux vagues de la mer qui laissent tomber ses voiles. Et kamauj, comme les vagues. Lui il a lu kamouj. Alors le cheikh il comprend, ah d'accord, le kamouj c'est une bête qui lit et qui ne comprend pas. Donc le COD, donc c'est le nom qui subit l'action du verbe. D'accord? J'ai mangé une pomme. Donc une pomme c'est le complément d'objet direct. Et le complément d'objet indirect, c'est ce qui subira l'action du verbe par le biais d'un adverbe ou d'un déterminant. Comme je suis allé à l'école. Là, j'ai une préposition. En arabe, c'est le même principe. Akaltu tufahatan, tufaha c'est un maf'ul bihi. D'accord? Un complément d'objet direct. C'est le nom qui subit l'action du verbe. Dhahabtu ila al-madrasati, je suis parti à l'école. Ila, c'est une préposition, une conjonction de coordination. Et comme elle va faire la transition entre le verbe et le complément, on dira que le complément d'objet, il est indirect. Ça va? Donc ici, hammalata, il est complément d'objet indirect. Mais il y a un problème, il est où le verbe? Wamra'atuhu hammalata. Hammalata, ça veut dire celle qui porte beaucoup. C'est un nom ici, c'est pas un verbe. Donc où est le verbe qui a donné au nom sa fonction de complément d'objet indirect? Il est sous-entendu. Il n'est pas dit clairement. Quel est ce verbe-là? Et là, il faut savoir que chez les Arabes, ils disent Man al-nahwi alladhi ya'rifu sirra al-nahw huwa alladhi yutqinu al-hadf wa al-taqdir. Al-hadf wa al-taqdir. Le vrai grammairien en arabe, celui qui maîtrise la grammaire arabe, c'est celui qui maîtrise la suppression et le sous-entendu. Parce que les Arabes, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand ils parlent, ils aiment bien que leur phrase soit courte. Ils aiment bien que leur phrase soit courte. Plus elle est courte, mieux c'est. كلما كان الكلام أوجز كان أبلغ وأحسن. Plus la parole elle est courte, mieux elle est. Et là, pour que la parole elle soit courte, on enlève de la phrase ce qui n'est pas utile. Un exemple très simple, c'est pareillement en français. Tu dis à quelqu'un comment tu t'appelles, il va te répondre Soufiane. Il pourrait te répondre je m'appelle Soufiane. Mais c'est pas la peine de répéter le début de la phrase, il va se contenter de dire le complément. Quelle heure est-il? Midi. Je ne vais pas dire il est midi. C'est des passages de la phrase dont je peux me passer. Parce que je sais très bien que tu vas les comprendre. Et donc, les Arabes, ils suppriment. En arabe, c'est un peu plus facile. C'est parce que la fonction grammaticale du mot changera en fonction de sa terminaison.
Donc ici, hammalata, on sait qu'il y a quelque chose qui va changer cette terminaison-là, qui a changé cette terminaison-là. Comme ce quelque chose n'est pas visible dans la phrase, ça veut dire qu'il est supprimé. Maintenant, il reste à faire le taqdir. Il faut déterminer ce verbe. Quel est-il? Et en arabe, on a plusieurs types de compléments. Et on a le complément qu'on utilisera pour al-ikhtisas, pour préciser. تقول مثلا نحن المسلمين لا نعبد إلا الله. نحن المسلمين لا نعبد على رسلك. نحن المسلمين لا نعبد إلا الله. Ça m'a rappelé le Khadir et Moussa. Pourquoi j'ai dit al-muslimin? L'akh il a dit al-muslimoun. Là, نحن أخص al-muslimin. Donc ici j'ai dit al-muslimin mansoub à cause d'un verbe qui est sous-entendu. C'est lequel? Je précise nous, je précise les musulmans. Et donc ici il devient un complément d'objet direct, même si le verbe il est pas visible. نحن al-muslimin. J'ai un deuxième type de complément, c'est al-maf'oul ala al-madh. Ala al-madh. Le complément qui sera le fruit d'un compliment. Le compliment, je n'ai pas fait exprès, hein, c'est pas voulu. Et je suis assez content de moi. Le complément qui sera le fruit du compliment. Et on le trouve dans le Coran. Allah Ta'ala dit ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. علاش صابرين؟ قبلها قال والموفون مرفوعة، بعدها قال والصابرين. Donc là pareil, dans le verset, dans le Baqarah, on passe de Rafa à Nasb, wal moufoun, et ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent, wal moufoun bi ahdihim idha ahadu, was sabirin, c'est plus sabiroun, c'est sabirin. Non, pas avec le wa. Ah, parce que tu sais pas, parle pas mon frère. Non. Le waouh, il ne donne pas la précision. On a dit que la précision, elle est donnée par un verbe. Le waouh, il donnera une précision quand on jurera seulement. Ou encore, bon, allez, vas-y, on vous porte. Le waouh, soit il ne donnera pas de fonction grammaticale particulière, quand il est atifa, soit il donnera le jar, quand on se sera waouh al-qasam, wallahi, was-sama'i, wal-ardi, soit il donnera le nasb ala al-hal. La grammaire, c'est un bahr. On ne va pas nager dans une mer quand on ne va pas tremper ses pieds dans la mer quand les vagues sont violentes et surtout quand on ne sait pas bien nager. Donc, wassabirin ici, et ceux qui patientent. Wassabirin, c'est pas vrai? Wassabirin ala al-ba'sa wa ad-darra. Ceux qui endurent, ceux qui supportent, ceux qui patientent les difficultés, et en fait, la phrase, c'est quoi ici? C'est pas ceux qui endurent seulement. Et je flatte, et je complimente, et je vante ceux qui patientent face à l'adversité. Donc là, le complément, il sera le fruit du compliment. Tu te souviens? Et là, on a sur la Al-Masad. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةً. Là, c'est un complément qui sera le fruit du reproche. Je reproche, je critique, ذم. Celle qui porte. Et donc là, peut-être que si tu n'es pas arabophone, si tu n'as pas de notion en grammaire arabe, malgré ma tentative laborieuse de te faire comprendre, il est possible que tu n'aies pas compris. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'une voyelle elle fait la différence. Une seule voyelle fait la différence et change le sens. Une seule. Donc fais attention quand tu lis le Coran. Ne lis pas le Coran tout seul. Le Coran, on
nous on le lit et on le répète. C'est comme ça depuis toujours que les musulmans ils lisent le Coran. Al-Iqra, Al-Muqri, c'est celui qui fait lire à l'autre. Donc si tu veux lire le Coran, va pas t'acheter un mushaf et lire le Coran chez toi tout seul. Ne crois pas qu'en écoutant Cheikh Foulan ou La'allan et que tu restes en même temps que lui, tu récites pareil que lui. Là, une voyelle change tout. Sur la Tawbah, tu te souviens? وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Pas وَرَسُولِهِ. Mais nous aujourd'hui ça va. Et encore, si on te dit c'est trop spécial. On a un mushaf avec des harakat, avec tout ce qu'il faut, et les gens ils arrivent à se tromper. Ils arrivent à se tromper. Parce que la femme qui a lu وَرَسُولِهِ, il n'y a pas de voyelle dans le mushaf à l'époque. Vous savez que la langue arabe elle est passée par plusieurs étapes. Au début c'était juste un khat, c'était juste un trait. Puis après, ils ont rajouté les points. Puis après, ils ont rajouté les voyelles. Maintenant, ils mettent même des couleurs maintenant. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. C'est quoi la prochaine étape? Des hologrammes. Et plus on facilite, et moins les gens ils lisent bien. C'est exceptionnel quand même. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu achètes ton mushaf. Tu sais lire l'arabe. Tu dis, c'est bon, il y a les voyelles. Je n'ai pas besoin d'aller lire à quelqu'un. Parce qu'avant, ils étaient obligés d'aller lire au chouyour. C'était obligé. Les gens ne savaient pas lire. Donc ils allaient voir l'imam. Et le cheikh il disait Yallah, qra' khalfi, karrir khalfi. Inna fatahna laka fathan mubina. Et toi tu répètes après lui. Et comme jusqu'à présent, encore jusqu'à aujourd'hui dans les pays du Maghreb, yaktub ala al-lawh. Il écrit sur l'ardoise. Il écrit. Le talib il écrit. Il n'a pas de mushaf. Il a le louha. Il écrit dessus le Coran que son cheikh lui a récité et il va apprendre avec. Et il n'effacera pas son ardoise avant d'avoir récité ce qu'il a écrit à son cheikh. Et quand les gens ils faisaient ça avant, eh ben, ils apprenaient bien le Coran. Toi aujourd'hui tu viens, tu achètes ton Coran à la librairie du coin et tu rentres chez toi et tu lis tout seul. Et résultat, tamat, tawam, kawarith, des catastrophes. Des catastrophes. Et même des fois, ils font la prière de Tarawih, ils sont imams. Il y a des gens, ils ont appris le Coran entièrement comme ça, t'imagines? C'est un hizb rempli de fautes. Rempli de fautes. C'est pas mes frères, allez lire chez les chouyours, ne lisez pas tout seul chez vous. Il ne faut pas prendre ce risque. Ne crois pas que tu lis le Coran bien tout seul, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Va voir un cheikh, tu répètes après lui, c'est lui, il dit oui ou il dit non. Nous, on a lu le Coran entièrement. Min awwalihi ila akhirihi, on l'a lu entièrement. À la fin, on a dit c'est bon, tiens, toi tu lis le Coran comme il a été révélé sur le prophète. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas prétendre lire le Coran correctement. Donc fais attention. On revient à Wamra'atuhu. Donc la femme de Abu Lahab, elle s'appelle Arwa. Certains ils ont dit Al-Awra. Mais ce n'est pas son nom, Al-Awra. C'est son wasf. Al-Awra, c'est celle qui louche. Elle louchait. Elle s'appelait Arwa, la fille de Harb, le fils de Umayya. C'était la sœur d'Abu Sufyan. Vous connaissez tous. Et comme Abu Sufyan était un des maîtres de la Mecque et un des plus nobles, eh bien, sa sœur jouissait de la même noblesse. Et elle était l'épouse d'Abu Lahab. Arwa. Et elle, comme son mari, elle va rentrer en enfer. Elle dit Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Et sa femme. Sa femme aussi, elle va rentrer en enfer avec lui. Alash. Pourquoi? ذكر الله تعالى بعد ذلك حمالة الحطب حمالة الحطب. ذكرت لكم الإعرابين. Je vais expliquer la différence. هذه المرأة كانت عيارة شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعت هذه السورة تتلى عليها أخذت فهرا من الحجارة، يعني قبضة من الحجارة، واتجهت نحو النبي صلى الله عليه وسلم لتضرب بها وجهه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجنب الكعبة مع أبي بكر رضي الله عنه، فرأى هذه المرأة مقبلة إليهما، فلما وقفت أمام أبي بكر قالت له: أين صاحبك؟ وهو جالس بجنبه حذاءه: لقد سمعته يهجوني، لقد سمعته يهجوني، فوالذي حلفت: لئن رأيته لأضربن وجهه بهذا الفهر من الحجارة. ثم قالت: وأنا أيضا لشاعرة. فقالت: مذمما عصينا، مذمما أبينا، وأمره عصينا، ودينه قلينا. ثم ولت مدبرة. فتعجب أبو بكر رضي الله عنه من صنيعها، كيف أقبلت وماذا تكلمت به وكيف أدبرت والرسول جالس بجنبه. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، ألا تراها لم ترك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إن الله قد قبض بصرها عني، إن الله قد قبض بصرها عني. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يذمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد، وأنا محمد. Dans le hadith, lorsque Jamil Arwa a entendu que cette sourate-là, dans laquelle on la mentionne, on l'évoque, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. On parle de moi là. Elle s'est mise en colère. Elle est devenue rouge de fureur. Et elle a pris une poignée de pierre comme ça, et elle s'est dirigée vers la Kaaba, en espérant y trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en plus d'être le fils de son mari, le neveu de son mari, était le beau-père de ses fils. Vous vous souvenez, je vous avais dit que les deux fils d'Abu Lahab étaient mariés avec deux filles du prophète alayhi wa sallam, Utba et Mu'tab, avec Ruqayya et Umm Kulthum. Et donc, folle de rage, elle prend une poignée de pierre et cherche le prophète dans la Mecque. Elle trouve Abu Bakr radiyallahu anhu, et le prophète à ses côtés de lui, à côté de la Kaaba. Alors elle se dirige vers Abu Bakr, et elle se met debout devant Abu Bakr, et elle parle avec Abu Bakr. Elle lui dit: il est où ton compagnon là? Je l'ai entendu m'insulter, m'attaquer. Si jamais je le vois, je lui frapperai le visage avec cette poignée de pierre que j'ai en main. Et moi aussi, je suis une poétesse. Elle a dit: écoute, Muzammam, nous lui désobéissons. Wa amruhu abayna. Non, Muzammam abayna. Muzammam, nous le refusons. Et son ordre, nous lui désobéissons. Et sa religion, nous la détestons. Vous avez remarqué, elle a dit Muzammam. Pourquoi elle a dit Muzammam? En arabe, Muhammad vient du verbe hammada, qui veut dire louer beaucoup, louer énormément. Et Muhammad, c'est le complément de ce verbe-là, c'est celui qu'on loue beaucoup, celui qu'on loue énormément. Et Muzammam vient du verbe zammama, qui est l'inverse, qui veut dire celui qu'on critique beaucoup, celui à qui on fait beaucoup de reproches. Et eux, en fait, ils ont répugné à le nommer Muhammad, et ils l'ont surnommé Muzammam, l'inverse de Muhammad. C'était devenu son surnom chez les pires personnes de la Mecque. Ils ne l'appelaient plus Muhammad, ils l'appelaient Muzammam, alors que toute leur vie l'ont appelé Muhammad. Elle dit Muzammam abayna, nous le refusons. Wa amrahu muzammaman abayna wa amrahu asayna, et son ordre, nous nous désobéissons. Wa dinahu qalayna, et sa religion, nous la détestons. Puis elle part. Et Abu Bakr, il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot. Quand il est à côté de lui, quand elle part, le prophète, il dit:
tu penses qu'elle ne t'a pas vu? Et là, le prophète lui répond, Allah, il lui a retiré sa vue sur moi. Il l'a empêché de me voir. Elle ne pouvait pas le voir. Il était assis en face d'elle, elle ne le voyait pas. Et Allah Ta'ala, il a protégé de la rage de cette femme-là. Puis après, il a fini en disant, n'êtes-vous pas étonné comment Allah m'a préservé de leurs insultes, de leurs malédictions? Ils insultent Muzammam et ils maudissent Muzammam. Et moi, je suis Muhammad. Vous savez, quand j'ai lu ça, il y a ça des années, j'ai pensé tout de suite à Mahomet. Il n'y a pas un musulman, je pense, qui aime entendre les non-musulmans appeler le prophète Mahomet. Vous savez, quand j'étais à la fac, ça se voit pas, mais j'étais à la fac, et j'avais un cours d'islamologie avec une grande islamologue. C'est une des plus grandes islamologues de France. Elle s'appelle Jacqueline, je ne sais plus quoi, quelque chose. Je suis tombé sur une vidéo d'elle il n'y a pas longtemps sur YouTube. Elle fait des vidéos. Et de toute façon, comme tout le monde fait des vidéos sur Internet aujourd'hui sur YouTube. Hein. Il y a un chien qui jongle avec des pizzas, il fait des vidéos. Hein. Et voilà, donc, je me rappelle, j'avais 18-19 ans à l'époque et j'ai passé mon temps à débattre avec elle chaque fois qu'elle disait Mahomet. Non, madame, il ne faut pas dire Mahomet. Nous, notre prophète s'appelle Mohammed, ça s'appelle pas Mahomet, ainsi de suite. Ça, tu ne pourras pas l'enlever de toute façon de leur bouche, ils disent tous Mahomet. Mais en vrai, c'est pas une mauvaise chose. Comme Quraysh appelait le prophète Muzammam. Le Rasul ne leur disait pas, ne m'appelez pas comme ça. Parce que quand ils parlent de Muzammam, ils en parlent en bien, ils en parlent en mal. Ils en parlent en mal. Et quand ils parlent de Mahomet, ils en parlent en bien ou ils en parlent en mal? Ils en parlent en mal. Donc, limite, continuez à parler de votre Mahomet qui n'existe pas. Dites-en ce que vous voulez. Ça ne nous concerne pas. Et pourtant, il va avoir le journaliste en question, il va être sur son plateau avec ses collègues. Il va dire Mahomet, le prophète de l'islam, et son collègue, on va laisser la parole à Mohamed qui va nous parler de Mahomet. En fait, l'incohérence dans leurs propos. Mais ce que je veux dire, c'est que Rasul il a dit, ne vous étonnez-vous pas comment Allah il m'a protégé. Il m'a détourné de leurs insultes et de leurs malédictions. Ils insultent Muzammam et maudissent Muzammam. Et moi, je suis Mohammed, je ne suis pas Muzammam. Donc ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Allah dans le Coran, de nombreuses fois, il attire notre attention sur le fait que des choses elles peuvent paraître mauvaises, alors qu'en vrai c'est un bien pour nous. Comme Allah quand il dit subhanahu wa ta'ala, il dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose et c'est un bien pour vous. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et qu'Allah il mette beaucoup de bien. Ou bien il dit subhanahu La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous, au contraire, c'est un bien pour vous. Regardez les attaques incessantes et répétées et inlassables contre l'islam depuis des années. Qu'est-ce que ça a comme résultat? Eh bien, les gens ils rentrent toujours dans l'islam et ils ne cessent de se convertir. Il y a des gens, ils sont là, vous vous souvenez, vous avez entendu parler d'un producteur hollandais qui a fait un film contre l'islam. Il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Un ennemi farouche de l'islam, il en a fait un film où il se moque du prophète et de l'islam. Eh bien Allah Ta'ala, il a retourné son cœur et il l'a guidé vers l'islam. Et aujourd'hui, il dit quoi? Je vais faire un film où je vais vanter l'islam, en espérant que ça pardonnera le film que j'ai fait avant d'être musulman. On ne sait pas. Ce qu'Allah Ta'ala il nous réserve comme surprise pour l'avenir, des bonnes surprises. Et c'est pour nous, c'est obligé. C'est pour nous, c'est obligé. Vous savez, dans Surat Ar-Rum, quand Allah Ta'ala nous raconte cette bataille, cette guerre incessante qui existait à l'époque entre les deux grandes puissances, l'Empire byzantin et l'Empire perse. Des batailles et des guerres successives qui se répètent, et un jour les Perses y gagnent, et un jour les Byzantins y gagnent, et ainsi de suite. Les Byzantins étaient chrétiens. Et les Perses adoraient le feu, des mages, des majus. Et Allah il révèle Surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, Ghulibati Ar-Rum, في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. Allah il nous parle
des guerres qu'il y a entre les Byzantins chrétiens et les Perses zoroastres qui adorent le feu. Puis il nous informe que dans quelques années, 9 précisément, eh bien, les Byzantins chrétiens l'emporteront sur les Perses. Après, Allah il dit وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Et ce jour-là, et les croyants, ils seront heureux. Achib ça. C'est des guerres qui ne nous concernent pas. Des guerres, comme il disait Al-Harith ibn Ubad, هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. Cette guerre, j'ai rien dedans, moi, elle ne me regarde pas. Comme cette guerre-là, à l'époque du début de l'islam, elle ne regardait pas les musulmans. Ils étaient à la Mecque. Leur problème, c'était avec Quraysh, le début de l'islam. Et Allah, il leur dit, dans quelques années, eh bien, les croyants, les musulmans, eh bien, ils seront heureux quand les chrétiens y gagneront. Achib ça. Parce que déjà, les chrétiens, c'est des gens du livre. Et les Perses, c'est des mouchriquins, aqhah. Et en plus, il y aura pour les musulmans un bien dans cette victoire. Un bien dans cette victoire. Donc nous, on ne sait pas le bien, il est où. Et on ne sait pas par où il va venir. Et on ne sait pas par qui il va venir. Et le croyant, il doit être optimiste. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل في الأمر كله. الرسول il aimait l'optimisme dans toutes les choses, circonstances. Suhayl ibn Amr, qui a été dur lors de la négociation du traité de paix entre le prophète et Quraysh, avec ces fameuses clauses qui sont injustes pour les musulmans. À peine que le prophète ait signé le pacte, voici que Abu Jandal vient, après s'être échappé de sa cellule, de sa prison, les mains et les pieds enchaînés. Et il dit aux compagnons, au prophète, prenez-moi avec moi, libérez-moi, ça fait des années que je suis en prison avec eux là. Et c'était le fils de Suhayl ibn Amr, son propre fils. Et là, Suhayl ibn Amr, il dit au prophète, ça y est, khlas, le traité il a été signé, tu t'es engagé à le respecter, on va l'appliquer maintenant avec lui. Il reste ici, vous ne le prenez pas avec vous. Et là, Abu Jandal, il est là en train de crier, en train de pleurer. Vous allez me laisser là, au milieu de nos ennemis, qui passent leur temps entier à vouloir me faire sortir de ma religion. Et là, Omar, il n'en peut plus, il a envie de prendre son épée. Pourquoi tu leur dis? Laissez-le. Après, il lui a dit, Sayaj'alullahu laka farajan wa makhraja. T'inquiète pas, bientôt, Allah, il va venir, il va t'ouvrir une issue et il va consoler ta tristesse. Et ils partent. Et avant cela, à la bataille de Badr, Suhayl ibn Amr, il tombe dans les prisonniers de la guerre. Et Suhayl ibn Amr, c'était Khatib ou Quraysh. C'est lui qui, c'était, si vous voulez, le présentateur des informations de Quraysh, de Jean-Pierre Pernaut. C'est lui qui transmettait les messages. Et il était très éloquent. Et pendant la bataille médiatique au début du prêche islamique, Suhayl, il prenait la parole pendant la période du pèlerinage pour dissuader les gens d'écouter le prophète et de le suivre. Et quand à la bataille de Badr, Suhayl tombe dans les prisonniers, Omar dit au prophète, laisse-moi lui enlever ses 4 dents là devant. Comme ça, plus jamais il prendra la parole contre toi après ce jour-là. Laisse-moi lui enlever ses dents de devant, il ne parlera plus. La Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, da'ahu ya Omar, fala'allahu yaqumu maqaman tahmaduhu alayhi. Laisse-le, ya Omar, laisse-le. Il est très probable qu'un jour, il ait une position pour laquelle tu le flatteras. T'imagines toi? Ça, c'était la bataille de Badr. Des années plus tard, à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les Arabes ont commencé à apostasier, un peu partout sur la péninsule arabique, à la Mecque, Quraysh, ils ont commencé à se dire, qu'est-ce que vous en pensez? On redevient kuffar, c'est l'occasion de quitter cette religion. Et là, Suhayl ibn Amr, il monte sur un petit monticule pour se faire voir, et il leur dit, ya ma'ashara Quraysh, laqad kuntum akhira man amana billah, fala takunu awwala man baddala wa ghayyar. Oh vous Quraysh, vous avez été les derniers à croire en Allah et en son messager. Ne soyez pas les premiers à revenir sur vos pas et à changer. Et avec ces quelques mots-là, Quraysh, ils sont restés sur leur foi et n'ont pas apostasié.
Et là, Omar, il a dit Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu avais raison. Pourquoi tu avais raison? Combien de dents, franchement, on a envie de casser là, quand on regarde la télé, quand on entend ce qu'on entend? Mais c'est pas ça que tu nous as appris à tout cela. C'est pas ça. Ces gens-là qui sont voraces, qui sont farouches, qui nous expriment leur haine jour après jour contre notre religion, eh bien, on doit se dire potentiellement, il y a une probabilité à ce qu'Allah Ta'ala il les guide. Et qu'il en fasse un défenseur de l'islam après qu'il l'ait attaqué. Et qu'on le prenne dans nos bras en lui disant mon frère, après qu'on ait voulu le prendre dans nos bras pour ne pas lui dire mon frère. Mais c'est Allah Ta'ala qui choisit. Et les cœurs, ils sont entre les doigts d'Allah, il les retourne comme il veut. Et ce qui compte, c'est les actions avec lesquelles on finit notre vie. C'est seulement ça qui compte. Comment on va finir notre vie? Donc, il y a combien de gens qui sont entrés dans l'islam qui détestaient l'islam avant? Combien? Et ça arrive tous les jours. Et Allah Ta'ala, il dit, et ce verset, gravez-le dans vos cœurs. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Wallah, ils sont comme des gens si tous les humains se réunissaient en pleine journée lorsque le soleil est au zénith et qu'ils soufflaient vers le soleil, est-ce qu'ils arriveraient à l'éteindre? Là, wallah, ils n'arriveraient pas à l'éteindre. Eh bien, pareil. Et plus encore, si eux tous en même temps, ils crachaient leur haine sur l'islam jour après jour, wallah, ils n'éteindront pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne l'éteindront jamais. Une lumière absolue, totale et définitive et éternelle. Quand elle pénètre les cœurs, elle n'en sort pas. Allah a dit Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et then, on ne sait pas. Et on doit être optimiste. Le Rasul il a parlé, nous a dit qu'à la fin des temps, il y a des musulmans qui rentreront conquérants dans des grandes cités, bit takbir, seulement en disant Allahu Akbar. Et ce jour-là, les gens n'auront pas peur. Hein? Comme aujourd'hui. Si tu rentres dans la cité de Allahu Akbar, tout le monde va partir en courant. Là, quand ils diront tous Allahu Akbar, là les gens ils les accueilleront les bras ouverts. Et ils les attendront impatiemment. Et ils rentreront tous ensemble dans l'islam sans qu'une goutte de sang ne coule, de leur plein gré. Taïb, on revient. Hein? Donc on dit Mahomet, tout ça, nous, des fois vous savez on a des colères vis-à-vis de certaines choses, mais est-ce que ces colères elles sont bien placées? On en a parlé mercredi dans le Dars ici à la mosquée, avec le hadith de Aïcha radiyallahu anha, quand il y a des juifs qui ont dit au prophète Assalamu alaykum, que la mort prochaine te touche sur toi, qu'elle s'abatte sur toi. Là, Aïcha s'énerve, elle dit wa alaykum assalam wa la'na wa ghadib Allahu alaykum, fait dua contre eux. Alors Rasul lui dit mahlan ya Aïcha, doucement, doucement. Alayki bil rifqi wa iyyaka wal unfa wa iyyaki wal unfa je baqi oui wa iyyaki wal unfa. Il lui dit oh Aïcha, calme doucement. Sois douce et prends garde à la dureté, à la violence. Alors Aïcha ne comprend pas, elle dit t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Si. Wanti, alam tasma'i ma qult? Tu n'as pas entendu ce que je leur ai dit? Ala kulli hal, quand elle s'est énervée, qu'elle a dit ce qu'elle a dit, tu as dit doucement, calme-toi et fais preuve de douceur. Fais preuve de douceur. Et là, Rasul il est là, Abu Bakr est à côté de lui. Umm Jamila vient, si jamais je le vois, ton compagnon là, tu verras ce que je vais lui faire avec ces pierres, je vais lui jeter dans le visage. Abu Bakr ne bouge pas, il ne fait rien. Rasul est à côté de lui. Parce qu'ils ne font rien sans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien. Il attend la réaction du prophète. Quand il n'a rien dit, il ne dit rien. Et ça c'est عين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Ne vous avancez pas devant Allah et son messager. Il y a des imams chez les salafs qui disaient منهم سفيان الثوري رحمة الله عليه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. Si tu peux
te gratter la tête avec une preuve, eh bien fais-le. En gros, ne fais pas les choses comme ça de toi-même. Regarde dans le Coran et la Sunna ce qu'on y trouve et agis en conséquence. Combien ils ont voulu bien faire? Ils étaient pleins de bonnes intentions et à la fin ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Un exemple. On nous a dit que les prédécesseurs, quand ils trouvaient un innovateur, ils le boycottaient. Ils ne lui parlaient pas, ils ne lui passaient pas le salam, ils n'allaient pas à Saint-Nazar, c'est une réalité. Et ils se basent là-dessus sur le verset de Surat At-Tawbah et l'histoire de Ka'b ibn Malik et les deux qui étaient avec lui. Comme quoi, pendant 50 nuits, personne ne leur parlait. Ça, taïb. Alors, ils ont vu ça, ils ont dit, bon, on va faire comme les salafs. On ne parle pas avec les gens qui sont pas dans la sunna. Mais le problème, c'est que lui, il ne sait pas c'est quoi la sunna. Donc, il applique ça n'importe comment. Et quand bien même, il sait déterminer et chercher et trouver les gens qui ne sont pas dans la sunna, on ne peut pas appliquer ça de la même façon aujourd'hui. Ibn Taymiyyah l'a dit, rahmatullah alayhi, il y a 6 siècles. Il a dit que si le hajr, le boycott, je ne parle plus à ce frère-là parce que je veux qu'il revienne dans le haqq, parce que c'est ça le but du hajr. Le but du hajr, c'est qu'il se sente seul et qu'ainsi il revienne, il délaisse son innovation et il revienne vers la tradition du prophète sallam. Il se sent tout seul. Mais nous, quand on l'a appliqué, parce qu'on l'a fait nous aussi, il y a longtemps, on rentre à la mosquée comme ça, on regarde les gens comme si on était des cow-boys, on passe par le salam, on regarde personne correctement, on leur sourit pas. Eh bien, c'est toi, t'es tout seul, Akhi, là. C'est toi. C'est toi qui te boycottes tout seul, là. Comment il va revenir dans la sunna, lui, si tu te comportes comme ça? Là, tu es en train de te cloîtrer, de t'enfermer dans une solitude dans laquelle personne n'a envie de te rejoindre. Toi, dans ta circonstance à toi, tu dois aller vers les gens et les ramener vers cette fameuse sunna. Mais non. Donc, les kulli maqam min maqal. Dans chaque circonstance, il y a une situation qui lui correspond. Mais non. Il ne suffit pas de lire des choses et de vouloir les appliquer comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. C'est pour ça que le Coran il a été révélé sur 23 ans. Ça y est. Sur 23 ans. Sur 23 ans. Et les exemples, là, ils sont nombreux. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc c'est pareil ici. Et les exemples aussi sont nombreux. Donc toi, tu vois quelqu'un, il va dire Mahomet. Tu dis, ah, tu dis pas Mahomet, toi, tu dis Mohammed. Laisse-le dire Mahomet. Il va dire du bien de Mahomet, il va dire du mal. Eh bien, laisse-le dire du mal de Mahomet. Et souviens-toi du hadith. Souviens-toi du hadith. يسبون محمدا مذمما ويشتمون محمدا مذمما وأنا محمد. souviens-toi de ce hadith-là. وادعوا الله له بالهداية لعل الله تعالى أن يهديه ويتوب عليه فيصبح خيرا منك. Et demande à Allah, il le guide. Se peut qu'Allah il le guide et qu'il devienne meilleur que toi. Et on en a vu, Wallah, on en a vu. On en a vu des gens, Wallah, on passait près d'eux comme ça, on les méprisait. Aujourd'hui, ils ne ratent pas une prière au premier rang. Ils ne la ratent pas. Toi, tu es là, le matin, tu regardes ton réveil, tu dis, vas-y, il y a du temps encore. Après, tu rajoutes. Lui, il est déjà là depuis une demi-heure, il est là, lui. وللحديث بقية نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.